Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hadi ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidil mahlukin sayyidina Muhammadin imamil hadina wal muhtadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa manjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami hormati para hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Hingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk mengikuti majlis-majlis mulia dalam program kajian kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Sakandari yang rutin diadakan setiap Senin malam Selasa di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hikmah yang ke-179 dengan tema lisan adalah cermin hati. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udhkur salata ala Nabi Muhammad. فاتح حبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات بالجنة وانفعنا بأسرار وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة الأسفلين مشاء جنة وجحيم أسلم مرحبا أكرم وجنة وجنة أمواتنا أمواتنا أن نغفر لهم ويرحمهم ويسرار وأنوان في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. شيخنا ما شيخ والدينا والخير كل من حضر في حد المسجد ومفكين ودبرين محسنين مسلمين وصفت علينا وعلى وطرفنا أجل وتتنصت الموحدين مع النازل الأفضل في دين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم 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 استغفر الله استغفر الله العظيم 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 استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم 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 استغفر الله الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله
أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير وتنغلق به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله الحمد لله ولا إله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, dengan bahasa pun yang kita mengerti. Sungguh Allah Maha Tahu. Alhamdulillah. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا نور قلوبنا يا ربنا وطهر قلوبنا من النفاق والحقد والكبر والرياء والعجب. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك يا ربنا فهم علمائك العاملين وإلهام أوليائك الصالحين. رزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت Jannah ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya yang amat banyak. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita di antara hamba-hamba yang lain yang tidak dipilih. Kita dipilih oleh Allah malam ini untuk bisa bergabung bersama-sama belajar, mendekatkan diri kepada Allah, belajar menjadi lebih baik di bawah bimbingan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kitab hikamnya. Sebelumnya seperti biasa ada muqaddimah fiqhiyah dengan mukhtasar Abu Suja, takrib. Kita langsung saja. Qala Imam Abu Suja rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid daraini amin. Ila anqal Kitabul Hajj. Kitab Hajj ini membahas tentang haji dan sekaligus wal umrah. Hajj secara bahasa adalah menyengaja, bermaksud, menuju.
Adapun secara istilah ya menuju Baitullah, al-qasdu ila Baitillahi al-haram, menuju Baitullah Mekah sana, liadai ibadatin makhsusatin, untuk melaksanakan suatu ibadah yang spesial, khusus, beda dengan ibadah yang lainnya. Karena ibadah haji ibadah yang beda dengan yang lainnya. Sampai jalan pun nanti dianggap ibadah. Tawaf dan sa'i berjalan tapi dianggap ibadah. Bisyurutin makhsusatin, tentunya dengan syarat-syarat yang tertentu yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Nah ini adapun hukum haji. Haji termasuk rukun Islam. Hukumnya adalah wajib bagi orang yang telah memenuhi syaratnya. Dan seumur hidup sekali. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukumnya haji. Begitu juga umroh, menurut pendapat yang dikukuhkan adalah wajib sekali. Dan wajibnya dalam mazhab kita adalah tarakhi. Artinya kalaupun kita kaya hari ini, bukan tahun depan harus haji, akan tapi boleh ditunda kapan saja. Sekiranya kita menduga kita masih hidup. Kalau meyakin hidup nggak ada. Semua orang tidak ada yang yakin hidup tahun depan. Menduga. Dengan catatan kalau kita ingin menunda harus ada azam. Azam itu adalah keinginan melintaskan di hati atau satu keinginan yang ada di hati kita untuk melaksanakan ibadah jadi suatu ketika nanti. Apakah nunggu anaknya masuk SD atau nunggu anak ini atau ada harapan untuk ke sana haji. Maka di dalam haji sini ada syarat-syarat. Syarat wajib haji. Umrah hukumnya juga wajib sekali. Jadi haji hukumnya wajib, umrah juga hukumnya wajib. Kemudian yang harus diperhatikan adalah siapakah orang yang wajib melaksanakan ibadah haji? Jangan sampai kita sudah wajib haji akan tapi menunda haji. Tidak mau melaksanakan ibadah haji. Yang wajib melaksanakan haji syaratnya adalah wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya. Syarat wajib haji ada 7 disebutkan di sini. Adapun perintah haji ada walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Man istata'a ilaihi sabila, dan sudah diwajibkan oleh Allah atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Syaratnya adalah pertama adalah al-islamu. Maka tidak wajib melaksanakan ibadah haji bagi seorang yang belum masuk Islam. Jadi kalau orang kafir tidak diwajibkan di dunia, akan tapi urusan di akhirat ada hitungannya. Sebab seorang di luar Islam pun mukhatabuna bi furu'i syariati juga punya kewajiban melaksanakan syariat. Cuman tidak boleh kita paksa di dunia karena belum ada kuncinya, yaitu bersyahadat. Ini orang kafir asli. Tapi kalau orang murtad dia tetap punya kewajiban. Tetap dituntut di dunia. Itu juga kewajiban dia. Dan dia, na'udzubillah, dengan murtad akan terhapus pahalanya. Maka berhati-hati urusan murtad. Jadi seorang muslim yang wajib melaksanakan ibadah haji. Murtad juga wajib, cuman tidak sah, kecuali dia kembali kepada Islam. Maka karena dia wajib, maka dia dituntut untuk kembali kepada Islam dan melaksanakan ibadah haji. Jika tidak mau kembali kepada Islam, nanti ada had, ada hukumannya. Hukum haddur riddati, hukuman bagi orang murtad. Imam yang boleh menegakkan adalah dengan dibunuh. Karena dia berkhianat besar. Kemudian wal bulugh. Selagi tidak balik, belum balik, maka belum wajib. Maka tidak wajib, kalau belum balik dia tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Kalau haji sah, tapi tidak gugur, tidak jatuh wajib atasnya. Sehingga nanti
Kalau anak kecil yang haji bersama ibunda dan ayahandanya, memang bisa disebut Pak Haji kecil. Haji, dan sampai tua pun tetap dipanggil Pak Haji. Cuman dia tetap wajib melaksanakan ibadah haji kalau dia sudah balik nanti. Karena haji masa kecil sah tapi tidak menjatuhkan kewajiban di saat nanti dewasa. Balik. Balik, pembahasan balik diulang-ulang biasanya di saat kita sholat pun sudah dibahas tentang balik. Orang yang sampai umur dalam madhab Imam Syafi'i berbeda dengan madhab yang lain, madhab Maliki dan sebagainya misalnya. Kalau madhab Syafi'i tanda balik ada satu di antaranya adalah dia usia 9 tahun keluar mani bagi laki-laki. 9 tahun keluar mani. Kemudian jika tidak keluar mani ditunggu 10, 11 sampai 15. Jika 15 tahun tidak keluar mani, biarpun tidak keluar mani karena sudah 15 tahun maka itu balik dengan umur. Jadi balik dengan keluar mani di usia 9 tahun ke atas, atau kalau tidak maka ditunggu sampai 15 tahun ke atas maka balik dengan umur. Wanita pun juga demikian, kalau wanita adalah sama seperti pria. Keluar mani di usia 9 tahun, ditunggu kalau tidak sampai 15 plus 1 yaitu haid di usia 9 tahun. Selagi belum haid, belum keluar mani di usia 9 tahun, dan belum mencapai 15 tahun maka dia tidak dianggap sebagai seorang yang balik. Artinya belum wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji biarpun dia punya uang triliunan. Biarpun kaya, biarpun mungkin punya pesawat sendiri. Belum wajib. Kalau ingin melaksanakan ibadah haji sah, tapi tidak jatuh, tidak menggugurkan kewajibannya nanti di saat dia dewasa. Al-hurriyatu budak. Nggak kebayang, zaman dulu adanya perbudakan. Sekarang sudah dibebaskan, sudah habis perbudakan dalam Islam. Hampir tidak ada. Tapi kalau ada seorang budak, maka dia kalau melaksanakan ibadah haji sah, tapi tidak menggugurkan kewajibannya jika seandainya suatu ketika dimerdekakannya seperti anak kecil. Melaksanakan ibadah haji juga sah, tapi kalau dewasa tidak. Haji yang sudah dilakukan tidak menggugurkan kewajibannya. Sama seorang anak, seorang manusia yang masih jadi budak, kalau dia melaksanakan ibadah haji berkali-kali sekalipun ikut tuannya, ikut sayyidnya, kalau suatu ketika nanti dia sudah balik, sudah merdeka, maka tetap wajib melaksanakan ibadah haji. Kemudian juga akal ya, wal-buluh akal. Wal-buluh wal-aqlu. Wal-buluh wal-aqlu. Al-aql, berakal. Orang gila tidak. Karena pun melaksanakan juga tidak. Jadi orang gila tidak bisa melaksanakannya. Jadi orang gila, anak kecil, gila yang tidak bisa sembuh. Kalau sembuh ditunggu dong kesembuhannya. Kalau sudah tidak bisa sembuh seperti anak kecil, maka walinya boleh menghajikannya. Cuma nanti anak kecil dan orang gila itu boleh dibawa, karena permasalahannya nanti di saat dia mau niat, kan dia gila tidak bisa niat, maka orang tuanya atau walinya atau yang ngurusinya meniatkannya. Setelah meniatkannya wajib dibawa ke wukuf. Nanti tawaf dia nggak bisa tawaf apa namanya. Memang dia mentawafkannya tapi nggak bisa memenuhi syarat karena dia orang gila nggak bisa suruh wudu. Jadi dia tidak punya kewajiban atas dia, maksudnya karena dia gila. Bahkan bukan saja urusan haji, yang lainnya pun juga sama, sholat dan seterusnya. Orang gila. Jadi harus ada akalnya. Kemudian hurriyah wujuduz zadi warrahilati, adanya bekal, rahilati kendaraan. Rahilah ini bahasa lebih yang bahasa cerdas. Kendaraan disesuaikan dengan setiap zaman dan setiap masa dan setiap tempat. Kalau nyebrang laut berarti harus pakai kapal atau pakai pesawat hari ini. Dan ada zat, ada bekal untuk siapa? Bekal untuk yang haji dan bekal untuk yang ditinggal kalau dia punya keluarga. Dan juga untuk menyelesaikan urusan hutang-hutangnya. Jadi yang maksud di sini kadang takbir Qur'ani, ungkapan Al-Qur'an walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'. Jadi istita' di situ adalah itu, istata' itu mampu karena dia punya bekal.
ada kendaraan untuk melakukan perjalanan. Di hari ini adalah ada biaya untuk beli paspor, beli tiket, ngurusi visa, dan seterusnya hari ini. Biasanya sudah diurus sama tim travel misalnya. Ya segitu. Kalau kita punya uang sebegitu dan di rumah ada yang ditinggal, maka sudah wajib. Bahkan yang punya mobil double dan sebagainya wajib. Punya tanah luas wajib. Hanya karena tidak fauran, tidak spontan, maka tidak serta-merta dia harus menjual mobilnya hari itu. Tapi yang jelas dia sudah wajib harus sadari. Kalau orang pernah punya kendaraan lebih, mobil, kemudian tanah lebih, pokoknya banyak, maka dia sudah wajib. Artinya catatan wajib bukan berarti harus dijual, ini harus difahami. Bukan berarti mobil harus dijual, tapi harus dicatat dia sudah wajib. Artinya dia sudah memikirkan untuk bisa menabung. Kalau nggak mau menjual mobilnya, nggak menjual toko yang satunya, maka nggak melepas dagangannya, maka dia hendaknya menabung. Dan dicatat kalau dia sudah wajib. Kalau nanti meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji, tidak boleh diwaris itu harta warisan, kecuali sudah dipotong dulu untuk menghajikannya. Karena sudah terhitung orang yang wajib haji. Jadi seperti itu. Kemudian juga untuk nafkah yang ada di rumah, untuk bayar utangnya juga. Setelah diberesin semuanya, baru dia dianggap sebagai orang yang punya zad. Rahilah punya kendaraan yang sesuai. Kalau tidak ada perjalanan pesawat misalnya, oh saya mobil mewah di Indonesia. Nggak ada pesawat ya nggak wajib, nggak bisa terbang mobilnya. Jadi sesuaikan. Kemudian wa takhliyatut thariq, bahasa lain amnut thariq, aman di perjalanan. Perjalanannya aman. Kalau perjalanan aman, wajib sudah. Tapi kalau misalnya ada berita tidak aman, aman ini luas, aman karena adanya begal, perampok dan sebagainya, atau setahun 2 tahun ini tidak ada haji karena tidak amannya karena wabah, nggak wajib. Nggak wajib. Dan tidak aman. Wa imkanul masiri, mungkin sekali untuk menempuh perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji. Artinya dari dia itu mencukupi semuanya tadi, karena kan datangnya rezeki belum tentu sewaktu-waktu. Artinya begini, bisa jadi wah dapat rezeki nomplok sekarang berduit banyak. Cuma dari tempat ini ke tempat haji, kalau mengadakan perjalanan nggak cukup. Berarti nggak imkanul masir, nggak mungkin dia melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji. Berarti tunda tahun depan. Yang jelas, setelah itu dia sudah wajib haji. Cuman karena tidak cukup waktunya, maka tahun itu tidak bisa ditunda nanti. Hanya ini yang perlu jadi catatan, bahwasanya selagi dia sudah memenuhi, ada bekal, ada ini tadi, dia sudah akil, balik, kemudian merdeka dan sebagainya, kemudian dia punya harta yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji. Cuman waktunya bisa tahun depan dan seterusnya. Hanya catatan bicara tentang masalah istita'ah dan atau adanya bekal, itu ada catatan bahwa kecil bahwasanya ini wajib haji kalau sudah punya bekal. Tapi tidak wajib kita mencari bekal untuk haji. Tidak wajib kita mencari duit untuk haji, nggak wajib. Nggak ada kewajiban untuk itu. Yang wajib adalah seorang suami mencari nafkah untuk anak istrinya. Tapi tidak wajib siapapun dari kita untuk cari duit untuk anak haji, itu nggak ada. Tapi kalau ada orang ingin mengumpulkan uang naik haji, boleh-boleh saja. Cuman tidak wajib itu. Yang wajib adalah ngasih nafkah. Sehingga orang membatasi dirinya untuk menjadi kaya. Dengan cara apa? Setiap dapat rezeki dibagi sama orang, bagi rezeki bagi. Sampai dia nggak sempat wajib haji, nggak dosa dia. Karena memang tidak wajib haji, tidak wajib seseorang mencari harta untuk naik haji, tidak. Akan tapi wajib haji itu adalah jika ternyata dia menemukan dirinya memenuhi syarat atau tercukupi. Seperti itu.
Kemudian nanti ada tambahan bagi seorang wanita. Ini pria secara umum. Jika wanita di sini tidak disebutkan, kita tambahkan bagi wanita yang mau, bagi wanita kewajibannya adalah syarat wujubnya tambah satu lagi. Ada mahram yang menemaninya. Ada mahram, apakah ayahandanya, atau suaminya. Suami itu bukan mahram, tapi karena sudah menjadi suami, maka ya suami, jangan dikatakan mahram. Suaminya atau anaknya. Mahram itu maksudnya adalah orang yang haram untuk dinikahi, seperti ayahnya, karena itu adalah jaminan atau penjaga keamanannya di saat di perjalanan. Jadi seorang wanita tidak wajib melaksanakan ibadah haji biarpun dia sudah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi, tapi kok nggak ada mahramnya menjadi tidak wajib. Nggak ada bapak yang menemani, nggak ada anak yang menemaninya, nggak ada ponakan menemani, nggak ada paman menemani, nggak ada. Maka tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau memang dia nggak ada yang menemani, tapi dia punya duit, dia wajib membayar. Menghajikan ayahnya atau adiknya atau abangnya atau ponakannya menemaninya yang mahram. Karena dia punya uang. Kalau nggak punya uang hanya untuk dia saja, tidak wajib untuk membayarkan mahramnya. Nah, ada tambahan selain ini madhab kita Imam Syafi'i, wajib bagi perempuan biarpun tidak ada mahram, tapi ada nisa thiqat. Jama'atun nisa thiqat, rombongan wanita yang bisa dipercaya. Artinya rombongan wanita yang mustahil semua itu bersekongkol untuk melakukan kehinaan. Jadi ini adalah perempuan boleh jadi rombongan wanita yang sama-sama terhormat, minimal dia adalah yang ketiga supaya disebut sebagai jamaah. Perempuan dia, dan ini terhormat semuanya melakukan perjalanan sudah. Jama'atun nisa, rombongan wanita yang terhormat. Baik, ini adalah agar wanita itu menjadi wajib. Artinya begini, saya punya uang untuk haji, untuk diri saya sendiri. Saya tidak bisa membiayai mahram saya. Tapi saya melihat ada rombongan tetanggaku pada haji, maka dia boleh naik haji bersama mereka. Naik haji bersama mereka. Dan untuk rombongan haji ini tidak disyaratkan salah satu dari mereka ada laki-lakinya. Karena kewajiban. Tidak harus salah satu dari mereka ada laki-lakinya. Jama'atun nisa thiqat, rombongan wanita. Untuk haji. Nah, ini adalah masalah kewajiban. Adapun masalah bolehnya, jika memang aman, keadaan aman, kondisi aman, ini masalah boleh, bukan wajib. Seandainya seorang wanita memaksakan dia melaksanakan ibadah haji dan memang aman. Cuman aman itu bagaimana? Aman itu memang seandainya dia berjalan tidak bakal ada gangguan, tidak ada menggoda, aman dalam dirinya, tidak menjadi dia memfitnah dan difitnah. Maka dia boleh sendiri, aman. Sendiri, aman. Masalah boleh, tapi belum wajib. Maka jangan memaksakan selagi belum wajib. Seperti itu. Nah, ini adalah kapan seseorang menjadi wajib melaksanakan ibadah haji, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang adalah arkanul haji, rukun-rukun haji. Kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharain amin. Bilangkal hikmah yang ke-179. Kullu kalamin yabrus wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraz. Kullu kalamin yabrus wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraz. Setiap ucapan yang keluar
maka ucapan itu adalah membawa kiswatul qalbi. Jadi hati ini seolah-olah ada, ini istilah bajunya hati atau sampul hati. Kalimat yang diucapkan oleh seseorang itu wa alaihi kiswatul qalbi, maka dia membawa hati. Yang dari hati itulah hakikat makna yang diucapkan itu ada. Ada lafaz yang terucap. Umumnya adalah ucapan yang diucap, kalimat yang diucap itu berangkat dari apa yang ada di hati. Mestinya begitu. Seorang berbicara itu orang benar, orang jujur. Dia ngerasakan di dalam perutnya sesuatu yang orang lain nggak tahu. Lalu dia mengatakan, aku lapar. Kalau tidak sesuai maka dia berdusta. Hatinya menyadari dia itu lapar, maka dia mengucapkan aku lapar. Begitu ketika orang mengatakan aku rindu ayahku, maka ungkapan di hati diucapkan dengan lesannya, dia mengucapkan dengan lesannya, akan tapi ucapan yang diucapkan dengan lesan itu tidak lepas dari makna yang ada di dalam hati. Itu umumnya orang yang berbicara. Umumnya orang yang berbicara adalah seperti itu. Nah, tarbiyah apa yang dihadirkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari? Yuk kita biasakan jujur. Yuk kita biasakan jujur. Hendaknya kita itu jangan berucap kecuali berangkat dari apa yang kita rasakan dengan sesungguhnya dengan hati kita. Ya. Kita sebagai apa sih? Dimulai dari kita yang sebagai ustadz. Masyaallah, Imam Betan. Ustadz berceramah. Semoga Allah menjaga kita semua yang saat ini menjalankan peran sebagai ustadz atau pewarisnya Rasulullah. Ini berat sekali. Tentunya inilah yang dimaksud Ibn Athaillah Sakandari yang pertama dan paling utama. Siapapun yang sering mengeluarkan kalimat, yang kalimat itu adalah kebaikan, tentunya di situ pasti ini yang diinginkan oleh yang dimaksud Ibn Athaillah Sakandari. Mula-mula ya mereka ini yang biasa mengungkapkan kalimat kebenaran, menyuruh kebenaran kepada siapapun, hendaknya kalimat kebenaran yang keluar tersebut berangkat dari hati. Berangkat dari hati. Ya. Supaya apa? Sampai dikatakan oleh para kemarin pada pertemuan yang lalu, kalau sebuah ungkapan itu dari hati yang tulus dan kejujuran, maka begitu mudahnya kalimat tersebut diterima oleh yang lainnya. Mudah diterima oleh yang lainnya. Kemarin kalimatnya nur, cahaya, sampai tasbiqu anwarul hukama, cahaya yang memancar dari hati seorang yang bijak itu mendahului daripada ungkapan kata-katanya. Sehingga belum ngomong pun sudah menyentuh. Melihat perilakunya, melihat dia datang saja kadang menjadi kita sejuk sudah. Nah, orang seperti ini kalau seandainya nanti berucap, maka ketahuilah ucapannya itu tidak lain adalah dari apa yang ada di dalam hatinya. Jadi ada orang yang memoles kalimatnya dengan kalimat yang indah tapi hambar. Tidak akan bisa diterima oleh hati. Karena apa?
kalimatnya itu hanya kalimat yang tidak membawa makna dari hatinya. Dia berperan saja, beraksen saja. Ini nasihat termasuk yang pernah ditulis Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bahwasanya ada orang-orang yang di dalam menyampaikan itu ternyata hanya sekedar memoles kalimat lesannya. Mungkin ada sedikit pindah dari situ biar jadi seperti itu. Jadi ada orang menyampaikan kebenaran, ini nasihat para solihin kita. Makanya kita mencoba harus merenungi, karena kita suka bicara ini ya. Kita minta doa kepada semuanya agar minta doa, karena kita banyak ngomong, sedih. Kita berat ngomong, ini adalah kita sering ngomong. Ya kita berusaha aja, bahwasanya kita akan, pokoknya kita berusaha, yang memberi adalah Allah. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu, ternyata sesuatu itu hanya sekedar yang kita perbaiki di lisan kita, tanpa dibarengi dengan kesadaran di hati kita. Harus dirasakan dari hati, ketulusan dari hati, kebenaran dari hati. Itu nanti yang akan menjadi pancaran yang mendahului lisan kita bahkan. Hati yang benar. Jadi yang diinginkan Ibn Athaillah Sakandari adalah yuk kita semuanya yang biasa mengajak orang kepada kebaikan. Kita tata hati kita, kita benahi hati kita. Sehingga dari hati yang bersih, terbebas dari benci dan dengki, nggak ada kotoran-kotoran hatinya. Maka ketulah hati yang memancar inilah nanti di saat kalimat terucap dengan lesannya, dia akan membawa makna yang ada di dalam hatinya. Sehingga orang yang mendengar sudah nggak peduli dengan kalimatnya tertata rapi atau tidak. Kalau berbahasa Arab pun nggak mungkin rofa nasobnya nggak benar. Tapi ternyata menyentuh hati masuk. Bukan yang memperbagus kalimat-kalimat sastra yang dirangkai dalam ucapannya, bukan, akan tapi sudah makna yang disampaikan. Dan ini terjadi kepada kisah orang-orang dulu, bahwasanya dia menyampaikan pengajian ceramah sederhana sekali. Nggak ada model macam-macam, dia baca bismillah, alhamdulillah, salatu rasulullah aja, ngomongnya pun bahasa Jawanya gemerenggeng lah, tidak semua orang bisa mendengar dengan jelas, akan tapi ternyata masuk ke hati, sehingga tahajudnya jamaahnya juga istiqomah, duhanya juga rajin, puasanya juga masya Allah, sedekahnya jalan, menghindari kemaksiatan. Nah, ini pengaruh daripada hati yang menyampaikannya. Maka asalkan sudah hati yang menyampaikan benar, maka nanti kalimat yang diucapkan akan membawa makna yang di dalam hati, sehingga akan menembus kepada siapapun, asalkan orang itu tidak membekali dirinya dengan kesombongan dan kedengkian. Tapi kalau di dalam hati sudah ada kebencian, kedengkian, sebetulnya dia telah membuat benteng pemisah antara kebenaran yang dikirim oleh orang yang punya hati bersih tadi. Dari sisi ini yang pertama kita hadirkan. Kemudian, ini koreksi juga bagi kita semuanya. Jangan sampai kita hanya pandai bermain drama action lah di mimbar atau di depan manusia dan sebagainya. Kita punya hitungan dengan Allah. Hati yang Allah yang melihat hati kita. Allah melihat apa yang ada di hati kita. Jadi kebenaran yang kita sampaikan dengan keyakinan. Yang kita yakini bahasa kebenaran. Dan harus merasakan bahwasanya dirinya adalah orang yang paling berhak untuk mengamalkannya. Jika dia mengirindukan telinga-telinga yang mendengarnya melakukan kebaikan tersebut, maka hendaknya telinganya yang mendengar pertama, paling dekat dari mulutnya. Nah, ini kesadaran makna ini. Jadi semua dari kita ini belajar, ibaratnya ngajari kita. Ini yang membaca, yang ngomong ya harus belajar, semuanya belajar. Maka jangan sampai kita hanya mementingkan kalimat yang terangkai. Sehingga suatu ketika ada salah satu guru mengingatkan kalau mau ceramah nggak usah siap-siap deh. Sudah belajar lama kamu, langsung saja, nggak usah pakai persiapan. Loh kenapa? Khawatir kalau kamu mempersiapkan dalam ceramahmu, kamu hanya ingin memperindah cara tutur katamu, kamu lupa bahwasanya yang memberikan hidayah adalah Allah. Sehingga kamu hanya mementingkan tentang tutur kata, tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Imam Nawawi rahimahullah mengajarkan, kalau ingin mengajar jangan lupa urusanmu dengan Allah, tata hatimu dengan Allah. Lalu diajarkan pandang mereka dengan kasih dan cinta. Jadi di saat melihat orang yang diberitahu pun karena Allah, dia melihat dengan hatinya. Sehingga pancarannya itu akan terus merambat, lalu pindah kepada orang yang mendengarnya. Dapat hidayah. Begitu sebaliknya, karena itu ada kiswatul qalb. Berangkat dari hati. Omongan itu adalah menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Innamal kalamu la fil fuadi. Sebenarnya omongannya sesungguhnya hanya di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Lisan itu hanya menunjukkan yang ada di dalam hati. Maka di sana ada orang munafik, enggak sesuai antara omongannya dengan yang ada di hatinya. Di hatinya enggak ada kerinduan kepada kebaikan, enggak ada kerinduan kepada kemuliaan, tapi dia ngomong yang baik, nanti akan terlihat. Nanti akan diingkari oleh orang karena apa? Enggak sesuai, karena tidak dari hatinya. Sehingga apa? Muncul orang yang bisa ngomong begini tapi dia melakukan begitu. Yang diomongkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Bahkan jauh, bahkan mungkin bertentangan. Maka dia peran saja yang dihadirkan dia, bukan sesungguhnya dari hatinya. Kita perlu berbenah semuanya ini. Alhamdulillah kita diingatkan oleh Ibn Atta Al-Sakandari. Semua dari kita. Jangan sampai kita pandai menutup, merangkai kalimat yang indah, tapi tidak dari hati yang indah. Adapun orang yang mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak indah, yang menjerumuskan, menyesatkan, menyakitkan, membuat permusuhan dan sebagainya, ya tentu itu semua dari mana? Dari hati yang jelas-jelas kelam. Dari hati yang jelas-jelas kotor. Kalau kalimatnya kotor, berusak dari hati yang kotor. Ini yang dibahas adalah ada kalimat indah tapi ternyata hatinya tidak benar. Ini kemunafikan. Mana lebih jelek? Sama-sama jelek. Yang diinginkan gimana? Seperti tutur katamu bagus, ayo benahi hatimu. Kalau hati benar bagaimana? Kalau hatimu benar akan memancar kalimat yang baik. Tidak mungkin tidak, karena hati yang benar. Sebab lisan itu menerjemahkan di hati. Terjemahannya serius, benar. Nggak akan salah. Nah, ini adalah yang perlu kita cermati di dalam diri kita semuanya. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, hendaknya berangkat dari keyakinan kita. Bukan sekedar meyakini kerinduan kita untuk mendapatkan kebaikan seperti yang kita ucapkan dengan sesungguhnya. Maka mengasah hati itu penting. Dalam bahasa lain, kenal Allah dulu dong sebelum mengajak orang kepada Allah. Sebab bahaya sekali jika seorang hamba mengajak kepada Allah ternyata dia tidak kenal Allah, maka seruannya kepada Allah menjadi berubah. Bukan mengajak hamba Allah kepada Allah, tapi mengajak hamba Allah kepada dirinya sendiri. Kalimatnya kalimat yang dikemas dengan kalimat yang luar biasa. Kalimat bagus. Cuman dia bukan merindukan, bukan membawa umat kepada Allah, tapi merindukan umat kepada dirinya sendiri. Sehingga kalimat yang diucapkan kalimat kebaikan ternyata dia hanya rindu sanjungan. Seolah-olah untuk Allah tapi untuk dirinya sendiri. Sehingga kebaikan yang disampaikan memang dengan bahasa atas nama Allah, atas nama Rasulullah, tapi tersembunyi dari balik hatinya. Yang busuk tadi, biarpun kalimat kebaikan akan muncul di suatu ketika, ternyata benar dia menikmati. Atau dia mengejar tahta, atau sanjungan manusia, dan seterusnya. Sehingga itu yang dikejar. Dengan kalimat kebaikan, dengan atas nama Allah. Dan itulah membuktikan bahasanya apa? Kalimat baik yang selama ini diucapkan adalah bohong. Kenapa? Ternyata diterjemahkan dengan hasilnya. Setelah dia dengan kalimat baik yang diurai, kemudian diikuti oleh orang banyak, orang pada menyanjungnya, mengagungkannya, dan ternyata dia tergiur. Atau dia menikmati sanjungan tersebut. Atau mencari dunia di balik itu semuanya. Maka itulah terjemahan daripada hati yang sesungguhnya. Maka omongannya ini adalah itu. Omongan adalah bohong. Nah, Imam Ibn Atta Al-Sakandari mengajak, ayo, ada 3 model di sini. 3 model omongannya kotor ya dari hati yang kotor. Mana mungkin omongan kotor dari hati yang baik? Menyakitkan orang kok hati yang baik ini bagaimana? Membuat pecah belah umat bagaimana? Merusak umat bagaimana dari hati yang baik? Enggak ada itu. Kalau dari omongan kotor pasti dari hati yang kotor. Yang kedua, kalau hati yang baik dengan sesungguhnya pasti akan keluar kalimat yang baik. Sebab kullu kalamin baraza yang berusaha itu. Wa alaiki suatul qalb. Ini kalimat yang diucapkan dari hati.
Nah ini yang ingin dijelaskan oleh Ibn Atha As-Sakandari. Ini loh jenis orang, omongannya kelihatannya baik, hati-hati, bisa jadi itu bukan dari hati yang baik. Maka dia tidak akan beruntung dengan kalimat yang diucap, kalimat yang dirangkai. Dan mari kita semua koreksi diri, waspada, jangan sampai kita tertipu apalagi hamba-hamba yang mengambil jalan berat seperti saat ini, yang berbicara ini setiap hari ngomong. Mohon doa dari semuanya agar apa yang kami ucapkan sesuai dengan apa yang ada di hati kami. Adapun ketidakmampuan kita di dalam melaksanakan keyakinan, kebenaran yang diyakini, ketidakmampuan dalam melaksanakan dengan sempurna, itu memang karena kita manusia seutuhnya. Siapa yang sempurna dalam beribadah? Nggak ada. Akan tapi ada kerinduan untuk selalu menyempurnakan, itulah manusia beriman. Dan ada penyesalan di saat ada kekurangan, itulah manusia beriman. Ya nggak mungkin dong kalau kita ibadahnya kayak baginda Nabi SAW. Ya nggak mungkin dong. Ya maksudnya ada kerinduan untuk selalu meningkatkan kebaikan-kebaikan. Tidak menjadi para munafikin, tidak menjadi orang yang kelihatannya omongannya, wah Masya Allah segala kebaikan dirang. Tapi dia sendiri tidak ada rindu kepada Allah. Tidak dari pancaran hati. Hati yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan memang kalau kita kembali kepada sejarah para murabbi ahli tarbiyah itu, mereka tampak sekali ketulusan mereka. Mereka tidak senang kemasyhuran pada masanya. Mereka masyhur setelah itu. Karena muridnya pada manfaat baru benar. Di saat masa hidupnya tidak tergolong orang yang sangat masyhur. Bahkan mereka dengan kemasyhuran itu sangat menghindar. Karena tahu itu adalah fitnah. Kalau bukan untuk dirinya, untuk keluarganya. Kalau kita tahu di kampung-kampung bagaimana yang menjadikan masyarakat satu kampung baik semuanya, lihat. Bagaimana mereka kenal sholat tahajud semuanya ini adalah ternyata ada seorang guru yang sangat sederhana. Nggak ada gambarnya di YouTube satupun, nggak ada. Bahkan mungkin tidak kenal. Tapi kenyataannya dia luar biasa. Ketulusannya menjadikan dia adalah menjadi mudah diikuti oleh siapapun. Kalimatnya mudah dipahami, mudah diamalkan, mudah ditiru karena ketulusan. Ini cambuk sebetulnya bagi siapapun yang saat ini mengambil bagian dakwah karena ingin mengikuti zaman. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Cara berceramah pun harus mengikuti zaman, dakwah itu zaman. Oke, mengikuti zaman. Dan memang Allah akan menjadikan setiap zaman hamba Allah yang bisa berbicara sesuai dengan pada zamannya. Iya. Akan tapi yang perlu kita sadari adalah peringatan dari Ibn Atha As-Sakandari ini. Bahwasanya ucapan yang kita ucapkan itu hendaknya berangkat dari hati. Sehingga tugas kita setiap saat mengasah hati. Ketulusan dalam berbuat baik. Dan ini disebutkan yabrus ini, baros ini, wa alikis suatu qalb alladzi minhu baros. Sehingga lihat, katanya mengajak kepada kebaikan. Loh kenapa ngedengki kepada orang lain? Hei? Kan aneh. Kenapa ngedengki kepada sesama pejuang? Ayo, nah ini kan pertanyaan. Bukankah tujuan kita adalah mengajak kepada Allah? Tujuan kita adalah mengajak kepada Allah, umat kepada Allah. Kalau ternyata ada orang yang sama mengambil bagian seperti kita, mengajak hamba Allah kepada Allah, mestinya kita bangga. Lalu kenapa kita bermusuhan? Karena masjid ini kan masjid tidak tegur sapa. Kenapa pesantren ini pesantren ternyata tidak tegur sapa? Ada apa? Apa yang dicari oleh ustadznya atau kiainya? Apa? Tanyakan kan begitu. Kalau memang Allah yang dicari, Rasulullah yang dicari, ridho Allah yang dicari. Akan tapi apa? Ada hasud di dalam hati. Hasud mengotori hatinya. Berarti gak ada hati yang memancar di situ. Biarpun gelarnya kayak apapun, hati yang tidak ada pancaran ketulusan, lihat. Akan tampak pada akhirnya. Kalau Syekh Muhammad Ramadhan Abuti mengambil, akan tampak pada akhirnya ketidaktulusan itu. Yaitu dengan tampak kedengkian yang dibaca oleh jamaahnya sendiri. Dendam yang dibaca oleh jamaahnya sendiri.
direndahkan sebelum dia mati. Di dunia, maka dari itu yuk kita semuanya belajar khusyuk. Belajar tulus. Dan ingat, di dalam belajar ilmu membersihkan hati itu jangan ngomong hatinya orang ya. Ini selalu kami ingatkan bahasanya kalau kita ingin belajar membersihkan hati, maka yang harus kita bahas adalah hatiku. Hatiku sendiri. Jangan ngomong hatinya orang. Makanya kami di sini lebih baik kami ingin membaca hati kami. Maksudnya saya Ustadz, kalau kami sebut Ustadz dari awal tadi ya saya dulu deh. Tentunya kami dengan segala kelemahan kami minta kepada Allah, memohon kepada Allah semoga mudahkan kami dan bersihkan hati. Dan juga kami mohon kepada semua para pemirsa, para pendengar, hadirin dan doakan kami. Jangan sampai kalimat-kalimat yang kami ucapkan ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang dari hati kami. Doa dikabul. Permohonan dikabul, hati bersih, selamat semuanya insya Allah. Ini yang perlu. Jadi kita perlu belajar semua dari kita ini. Bukan kita menilai orang, awas hati-hati. Jangan nilai orang, oh benar Ustadz itu begini. Loh, itu mengotori hati. Oh ini belajarnya hatiku kok, lesanku, omonganku. Yang tidak sesuai dengan hatiku, ini kita koreksi diri. Jangan sampai kita bisa melihat kesalahan orang di jauh sana, kita tidak menyadari kekurangan kita. Ini aib besar. Bagi orang yang merindu Allah, mencari ridho Allah, menempuh jalan ke ridho, satu aib dan celah yang amat berat. Kalau pandai melihat aibnya orang, tidak bisa melihat aibnya diri sendiri. Ini yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita bersih. Kemudian memudahkan lisan kita untuk mengucapkan sesuai dengan apa yang ada di hati. Sehingga dari hati yang bercahaya, hati yang penuh dengan nur, lalu diucapkan oleh lisan yang menerjemahkan apa yang di hati, sehingga didengar oleh telinganya orang memiliki hati yang baik, sehingga kebenaran itu mudah sampai. Sehingga peran sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan, dan peran sebagai orang yang insaf untuk menerima kebaikan adalah kitalah pelakunya. Dan kitalah orang yang beruntung, kitalah orang yang mulia. Sehingga benar-benar kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah ahsanal jaza kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita masuki segmen tanya jawab. Seperti biasa, kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif 082340713338. Kami ulangi, 082340713338. Baik, sambil menunggu datangnya penelponnya masuk, terlebih dahulu kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan pertama Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya, gimana Buya caranya agar punya akhlak seperti para sahabiah? Padahal saya anak yang sakit jiwa bipolar. Dan bagaimana cara membahagiakan orang tua terutama ibu karena Rasulullah? Padahal di saat sakit ini kadang amarahku tak terbendung. Syukran Buya. Dia sepertinya seorang akhwat ya, seorang anak gadis atau seorang wanita yang rindu untuk punya akhlak mulia seperti para sahabat-sahabat Nabi, wanita-wanita yang hidup pada zaman Nabi SAW. Kerinduan Anda ini sudah sangat cukup untuk bisa digolongkan bersama mereka. Jika Anda tulus merindukan itu semuanya. Sebab banyak orang rindu dengan lesan saja. Tapi kalau itu kerinduan dari hati Anda, siapapun Anda, maka dengan kerinduan yang tulus itu sudah sangat cukup, karena kerinduan itu akan menjadikan seseorang mudah meniru. Mulai dari kekaguman yang menguasai hati Anda, mengidolakan, Anda rindu untuk meniru, itu bagian daripada keimanan yang sesungguhnya. Sebab hari ini kami hanya mencermati ini. Karena banyak hari ini orang bukan rindu untuk seperti sahabiat.
Nggak tahu yang dirindukan dia pengen kayak siapa itu. Niru siapa nggak paham. Mulai dari dandanannya, potongan rambutnya, jalannya, sampai jenggelnya setinggi apa, macam-macam. Apa kaki apa sandal tumit tingginya seperti apa, macam-macam. Tiru macam-macam. Tapi dengan pertanyaan ini unik bagi kami. Makanya kalau ada pertanyaan ini menarik. Ini orang bertanya pengen kayak sahabiat Allah. Indah sekali. Dengan kekurangannya dia punya atas bipolar itu adalah semacam apa ya, mental juga. Jadi dia gampang senang, tapi senang kalau berlebihan sehingga kadang-kadang lepas kontrol atau emosi yang berlebihan. Kalau sudah marah tidak bisa ditunda. Tapi dia sadar makanya. Tapi kami membidik bahwasanya Anda merindukan untuk menjadi seperti sahabat sudah luar biasa. Itu kunci untuk Anda bisa meredam penyakit Anda tadi. Bipolar ada semacam. Ini yang ngerti adalah pakar-pakarnya, psikolog. Jadi emosi itu mental sebetulnya. Hanya kalau saya bicara penyakit mental itu biasanya dihubungkan dengan masalah genetik atau turunan. Kami lebih ingin meminggirkan, memang dibahas biasanya ada keturunan di antara sebabnya, ada lingkungan sebabnya, ada mungkin permasalahan yang menjadikan dia semacam itu mungkin. Tapi gen kita pinggirkan supaya tidak ada seorang anak prasangka buruk kepada ayahandanya. Yang jelas dia adalah sakit. Makanya kita perlu membahas tentang itu sakit. Anda sakit, Anda sadar. Anda emosi tiba-tiba kalau datang nggak bisa terkontrol atau di saat kesenangan nggak stabil. Itu bahaya, itu sakit. Jadi Anda harus menyadari itu sakit. Seperti halnya orang sakit tulang, sakit gigi, sakit pusing, semuanya sama, beda. Hanya bedanya itu mental Anda yang sakit, yang lain adalah sakit fisik. Sehingga kami juga menuntut, menginginkan orang ada di kiri kanannya memahami kalau orang itu sakit. Jadi dua-duanya ini lebih senang kami untuk memahamkan semuanya. Dari yang sakit sadar, faham kalau dia sakit. Kemudian yang ada di kiri kanannya memahami kalau dia sakit. Jadi kalau ada orang sakit tulang, dia jarum kesakitan, dia memang kalau dia menangis menjerit juga tidak disalahkan kalau orang ngerti dia sakit. Oh sakit, oh sakit. Dia dimaklumi karena tahu kakinya sakit. Maka kami merindukan yang ada di kiri kanannya bisa maklum, oh dia lagi sakit. Tapi yang lagi sakit kaki itu ya kalau bisa ditahan dikit deh, jangan keras-keras amat deh, takut yang tidur bangun, kan begitu. Ya, maksudnya semuanya sama-sama paham, tidak boleh saya itu sakit kamu harus tahu diri, wah jerit-jerit gitu lah, ini nggak benar itu. Nah ini sakit fisik, sakit mental juga demikian. Nggak bisa, saya nggak bisa nahan, sama orang sakit tulang itu juga nggak bisa nahan, sakit bener dia, sakit. Tapi berusaha lah. Sekarang bagaimana kita bisa menahan itu semuanya. Jadi maksud kami adalah tetap Anda yang punya sakit seperti itu Anda menyadari, kemudian Anda berusaha maka untuk mencari obat, tentunya datang kepada ahlinya, psikolog yang bisa membimbing Anda untuk bisa menata mental Anda. Kemudian juga kalau memang berat sekali Anda bisa ke psikiater untuk mencari resep obat yang sesuai. Kemudian setelah itu Anda terus belajar untuk menata emosi Anda. Tapi tetap yang ada di kiri kanan, harapan kami paham. Di hari ini kita harus paham mana ini. Tolong yang ada di kiri kanan. Maksudnya begini, di rumah kita mungkin ada seorang yang tiba-tiba penyakit semacam ini. Tapi karena pasangannya tidak menyadari, maka seorang istri yang serta-merta, saya minta cerai. Suami saya temperamen. Suami saya begini. Oh enggak. Pahami wahai istri yang solehah. Dia lagi sakit. Tapi suami hendaknya juga bisa. Kalau sudah tahu dia mau marah. Maksudnya begini, kalau saya lagi sakit tulang begini, saya mau jerit, saya ke kamar mandi deh, tak tutup. Kamar tak kunci gitu. Jadi kalau Anda terasa mau emosi, mau marah begitu, segera bagaimana Anda mengambil langkah supaya Anda tidak bisa melampiaskan ke dia. Ada pandai-pandailah. Dan itu tentunya perlu proses, perlu jadi, makanya belajar tadi. Sebetulnya kami bukan seorang psikolog atau sebagainya, cuman kami menghimbau bagi siapapun, kami ingin menghantarkan, bagi siapapun yang lagi sakit tulang, sakit fisik, pergi ke dokter ya. Kalau ternyata sakit mental, ke ahlinya, psikolog. Datang ke sana minta bimbingan yang ngerti syariat juga. Maksud kami seperti itu. Jadi jangan sampai dibiarkan lalu ada menyerah. Emang saya begini mau gimana? Apalagi bahasa emang saya udah begini. Enggak. Anda sakit, tapi bisa sembuh asalkan mau, dan jangan biarkan itu akan bertambah terus sampai derajat mentalnya benar rusak ya.
ada muncul orang gila, orang ini karena apa? Dia nggak mau berobat. Karena ada orang sakit koreng biarkan atau sakit sampai diamputasi karena dia membiarkan penyakit itu. Tapi kalau dia segera berobat akan sembuh, maka himbauan kami adalah ada binatang yang ingin cari hidup. Apa tadi? Ya seperti itu. Dia orang sakit, pengen sembuh, usaha untuk sembuh, berusaha ya. Jadi untuk yang punya sakit mental, jangan menyerah. Sepahit apapun Anda, seperti orang yang sakit gigi biasanya. Kayak sakit gigi deh. Sakit gigi itu biasanya kalau lagi sakit gigi baru pergi ke dokter, kan begitu ya. Mestinya tidak begitu dong. Sebelum sakit gigi dia berobat. Makanya yang punya tadi masalah seperti tadi itu, maka di saat lagi sehat pun sebenarnya banyak belajar bagaimana jika suatu ketika ada datang itu dia bisa mengerem dan sebagainya. Intinya seperti itu. Kemudian untuk urusan orang tua, dan kami sampaikan kepada siapa? Termasuk di antaranya penyakit-penyakit yang Allah berikan kepada seorang hamba, baik fisik atau psikis. Itu bisa saja sebabnya karena kita tidak baik dengan orang tua. Hati-hati. Maka bagi ingin yang berbenah, pengen cari obat, baik sakit fisik atau psikis tadi. Kalau ingin cari obat, hendaknya Anda berdamai dengan ibunda dan ayahanda dulu. Luar biasa ini. Ini adalah nasihat yang lupa untuk kami sampaikan. Yang punya permasalahan apapun yang urusannya ini adalah Anda berdamai sedamai-damainya dengan ayah dan ibunda. Mungkin ibunda Anda sangat jelek, itu ada dengan perilaku. Tapi ingat, kalau sudah Anda bisa berdamai, akan mudah menyelesaikan permasalahan apapun pada diri Anda, termasuk permasalahan mental tadi. Nah, dia ingin berbuat baik, maka jadikan bahwasanya ibunda Anda adalah pintu yang sangat luas untuk mencari ridho Allah. Maka disitulah kalau Anda meyakini itu, maka Anda akan mudah mengerem untuk bisa marah pada ibunda Anda. Anda jangan menyerah, saya marah enggak, itu ibuku, surgaku, kemuliaanku. Oh, Anda mau emosi, ingat itu. Sebesar apapun rasa sakit, Anda masih bisa nahan. Ibaratnya ya, sakit kayak apapun, mungkin kalau di depan adik kita, abang kita bisa jerit. Tapi di depan guru kita, oh, kita bisa. Apalagi kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh, di hadapan ibunda kita yang sangat kita hormati, kita emosi apapun, emosi amarah seperti apapun, insya Allah masih bisa ditahan. Tapi ingat, harus setelah itu tetap berusaha. Karena kalau penyakit mental itu kalau sudah datang, ya datang begitu. Cuman itu yang kami sampaikan untuk ngerem. Ada, untuk mengerem masih ada. Untuk menahan itu ada. Tapi tetap setelah itu mohon dengan kepada siapapun yang punya gejala semacam ini, hendaknya menyadari kalau itu adalah sakit agar tidak dibiarkan, segera cari obat. Secari obat kepada ahlinya, kami sampaikan, nanti minta petunjuk kepada psikolog. Kemudian kalau memang sudah berat sekali, nanti bisa disambungkan dengan psikiater untuk bisa memberikan obat-obat yang sesuai. Dan tidak usah takut masalah obat, bukan urusan candu tidak candu, akan tapi asalkan sesuai dengan petunjuk yang benar. Ini banyak sekali selama ini kami dengar ada orang punya permasalahan selama ini tapi tidak dianggap sebagai penyakit, sehingga tambah parah, tambah parah, tambah parah, dan itu akan mempengaruhi yang lainnya, sehingga itu menular itu. Karena orang dilakukan seperti itu, dia punya permasalahan yang serupa, sehingga perilakunya dialirkan kepada anaknya, sehingga anaknya punya sifat yang serupa, punya mental yang serupa. Ini bahaya sekali. Maka mohon semuanya menyadari kalau itu adalah penyakit. Kemudian jika Anda menyadari itu sakit, kemudian Anda berusaha untuk berobat, kemudian Anda berusaha, maka itu seperti itu ibadah yang luar biasa besar. Dengan sabarnya Anda dengan sakit itu, Anda tahu sakit, di saat Anda kesabaran Allah akan beri surga tinggi di hadapan Allah. Jadi itu termasuk orang yang disanjung kalau dia sabar dengan sakitnya. Yang penting jangan tidak berusaha untuk berobat. Itu bahaya, nggak boleh. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Allah alam bisawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Brebes, Jawa Tengah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mau bertanya Buya. Bersolawat sebanyak-banyaknya itu sangatlah baik, karena kelak di akhirat akan dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Apalagi jika sehari bisa 3.000 kali baca solawat. Namun bagaimana jika seorang suami mampu bersolawat 3.000 kali dalam sehari? Tepat waktu sholatnya, rajin mengaji, zikirnya banyak setelah sholat fardu, melakukan sholat sunnah, menjaga adab di depan para habaib, baik kepada guru ngajinya dan orang tuanya.
Akan tetapi Buya, kepada istrinya masih suka mencaci maki dengan kata kotor dan memanggil istrinya dengan kata binatang saat istrinya melakukan sedikit kesalahan. Tidak terima dinasehati dan diingatkan, bahkan memukul kepala istri bagian kanan saat di depan anaknya sendiri. Apakah kelak suami akan tetap dapat syafaat dari Rasulullah SAW, Buya? Bagaimana cara saya menasihati suami yang demikian, sedangkan kami belajar menuntut ilmunya sama? Dan bagaimana saya harus bersikap sebagai istri? Karena kejadian ini sudah 4 tahun lamanya saya alami. Saya hanya bisa bersabar dan berhusnudzon kepada Allah, bahwa Allah Maha membolak-balikan hati hambanya. Hanya saja saya takut pikiran dan psikis saya tidak kuat, karena saya tinggal jauh dari kedua orang tua dan keluarga saya. Suami saya juga sudah berkali-kali bilang akan tinggalkan saya dan mengancam akan lebih keras ke saya jika kedua orang tua saya meninggal. Syukron Buya. Ada hubungannya dengan hikmah hari ini. Kalau dia tulus kepada Allah, maka dia tidak akan bisa berbuat zalim kepada istrinya. Dia adalah orang tertipu. Kami sampaikan kepada siapapun. Anda bisa baik kepada Allah, tahajud tidak pernah putus, puasa tidak pernah putus, duha tidak pernah putus, Quran Masya Allah. Tapi kalau zalim kepada tetangga saja, Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada baiknya, inna min ahli nari, golongan ahli neraka. Tetangga, orang di luar rumah, apalagi di dalam rumahnya. Dan alangkah banyaknya orang tertipu. Kalau bicara tentang sujud rukuk, Masya Allah, tapi dia tidak bisa menyanjung istri yang telah melahirkan 5 anaknya. Na'udzubillah. Modelnya model imamah, model jubbah kelihatannya, khusuk mulutnya, dzikir, solawatan, akan tapi dia zalim kepada istrinya. Mau jadi apa dia? Mau masuk surga mana? Khairukum li ahlihi. Nabi mengatakan, kalau kamu baik, sebaik-baik di antara kalian adalah yang bisa baik kepada keluarganya. Aku baik kepada keluargaku. Kurang apa? Ini loh, ada model manusia semacam itu. Wah, kalau bicara ibadah, Masya Allah. Tapi istrinya dicaci dan diolok dan sebagainya. Na'udzubillah. Tolong sadar, hei hamba Allah. Kami harus sedikit keras semacam ini. Karena apa? Dia tertipu. Kalau tidak dibeginikan, mungkin dia terus terlena. Dipikir dia sudah kayak wali. Di depan manusia wali. Di dalam keluarganya menjadi syaitan. Di depan manusia wali. Oh, disanjung, dimuliakan. Tapi dengan istrinya dia adalah menjadi penyakit. Enggak begitu, hei hal iman. Nabi, khairukum li ahlihi. Paling baik di antara kalian yang bisa baik kepada keluarganya. Wa anna khairukum li ahli. Aku paling baik di antara kepada keluargaku. Nabi ngasih contoh kok. Sadar deh, nggak usah gaya begitu-begituan deh. Anggap saja, hei hamba Allah, Anda cukup sholat 5 waktu saja, puasa Ramadan saja. Bayar zakat kalau sudah wajib, haji sekali saja. Anda baik dengan istri dan anak, surga nanti. Ini bikin sedih kadang. Ada sebagian istri kebalikannya. Istri Masya Allah, kalau sudah sholat Masya Allah, zikir nggak pernah berhenti, Quran lah, bolak-balik. Tapi kalau ngomong sama suaminya keluar taringnya. Tidak begitu, hai hamba Allah. Dengar ini. Senyummu kepada istrimu juga bagian daripada ibadah. Yang bisa mengalahkan daripada ibadah sunnah yang lainnya. Pengabdianmu kepada suamimu, wahai istri, itu adalah mengalahkan ibadah sunnah yang lainnya. Hidup perlu indah, karena kita perlu menekankan makna ini, karena dalam rumah tangga kalau baik, anak akan tumbuh baik. Sampai tadi dengar mukul istrinya di depan anaknya, itu mengajari anaknya. Dia mengajarkan kepada anaknya untuk membencinya, biarpun dia kelihatannya ahli sujud, jadi bahan ketawaan untuk anaknya. Abah gayanya sholat sama ibu seperti itu. Ini perlu kesek begini ini. Sudahlah. Ibadah itu bukan action, ibadah itu hakikat. Bukan depan orang itu Masya Allah sampai di rumah serigala. Tidak seperti itu ya. Semoga yang mendengar. Kalau memang betul itu kejadiannya, sadarlah hai hamba yang ahli sujud, ahli sholawat dan sebagainya. Anda mau mendapatkan syafaat Nabi. Anda bikin kecewa umat Nabi kok. Syafaat Nabi. Wasiat Nabi khusus istri Anda setelantarkan. Atau sebaliknya istri kurang ajar sama suami. Ini banyak ini. Yang ngadu kepada kita ada. Istri, Masya Allah, istri saya Bu ya. Kalau sudah mengaji ini full. Tapi Masya Allah. Lesannya begitu. Ingat suatu ketika ada orang yang datang ke Nabi, ya Rasulullah, ada seorang ahli ibadah. Perempuan banyak sholat, banyak ibadah ini. Tidak pernah putus. Cuman dia suka nyakiti tetangga. Dengan lesannya Nabi mengatakan, la khairafiyah, nggak ada baiknya wanita tersebut. Inna min ahlin nari, dia termasuk golongan ahli neraka. Tolong ya. Baik kepada Allah, baik kepada sama manusia. Itu keindahan. Kok bisa istri yang melahirkannya dipukul? Nggak masuk akal. Laki-laki baik
Tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Dengar hai kaum laki. Perempuan yang baik tidak akan mencaci istri suaminya biarpun suaminya layak dicaci. Kita ingin hidup indah. Bukan caci maki, bukan olok-olokan. Ini manggil istrinya binatang. Kemudian di sisi lain, kita juga harus koreksi. Kenapa kok suami marah semacam itu? Atau mungkin istri yang tidak benar. Mungkin juga. Tapi ingat, jangan sampai ini jadi alasan suami untuk, ini memang istri saya begitu. Biarpun istri ingat. Istri biarpun layak dipukul, tidak pantas seorang laki-laki memukul. Cuman ini kita ajari koreksi diri. Bisa saja seorang suami mudah marah dan sebagainya. Karena leletnya seorang istri, karena tidak baiknya seorang istri dan seterusnya. Tapi kita nggak perlu ngoreksi ke situ dulu. Kita koreksi diri. Aku sebagai seorang suami, aku sebagai seorang istri. Sudah selesai. Sedih kalau dengar begitu, sedih. Bagaimana? Ibadahnya apa? Mana ibadah yang Anda fahami? Hei yang tadi ahli sujud, ahli sholawatan. Apa yang Anda maksud? Kekhusuan Anda dengan Allah, kedekatan dengan Nabi apa? Apakah istri bukan umat Nabi? Nah ini harus fahami. Semoga ini didengar oleh semua yang punya masalah. Semoga didengar. Sehingga menjadi baik semuanya. Setelah itu bahagia semuanya. Oh indah umat Nabi Muhammad bahagia. Nggak ada yang mencaci, nggak ada yang mengolok, nggak ada yang zalim. Adalah indah dan indah. Wallahu a'lam bissawab. Oh untuk istri. Nasihat buat istri Anda, tingkatkan kesabaran Anda. Ada pahala di hadapan Allah. Lihat. Kemudian sudahlah Anda khusnudzan. Jangan sampai suami Anda dengan maaf itu seperti obat bius bagi Anda sehingga Anda nggak akan masuk depresi lagi. Jangan terus Anda tekan, maafkan, itu adalah suamiku apapun bentuknya. Semoga sholatnya juga ngalir kepadaku. Semoga sholawatnya ngalir. Anda hibur hati Anda dengan itu, maka depresi akan terhindar dari Anda. Selesai ya, insya Allah Anda lapang hati, maafkan. Tingkatkan kualitas pengabdian Anda, pengorbanan Anda, dan pelayanan Anda kepada suami, insya Allah nanti ada perubahan. Kalau ternyata suami tetap seperti itu, nah ibadah Anda wahai istri, ibadah Anda yang mengalahkan dari sunnah-sunnah yang lainnya adalah meningkatkan kesabaran Anda kepada imam Anda, suami Anda yang saat itu tidak baik. Sebab urusannya pribadi, bukan suami Anda mencuri, bukan suami Anda mabuk. Urusannya pribadi dengan Anda. Berbeda kalau suami Anda melakukan keharaman, Anda boleh mengangkat suara dan marah. Tapi urusannya pribadi dengan Anda lebih mudah. Tinggal Anda lapang dada, memaafkan, Allah angkat derajat Anda. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah ingin bertanya. Apakah najis atau tidak ya? Kalau kucing digendong kecil sama kotorannya tidak dibasuh, otomatis kan najis. Mohon bimbingannya Buya. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, dari barat, timur, utara, selatan, tidak ada kucing kalau habis buang air lalu ada yang nyepokin, nggak ada. Mulai kapan kucing diistinjai atau kambing diistinjai? Tidak ada. Jadi apa-apa. Jadi kalau Anda gendong boleh, kambing pun juga tidak istinja kok ya, dan seterusnya. Burung tidak istinja ya, semuanya tidak istinja, asalkan ingat kaidahnya, asalkan kering dengan kering tidak akan memindahkan najis. Tapi kalau ternyata tangan Anda basah kemudian menyentuh bagian mohon maaf tempat buang airnya kesentuh, lubang belakangnya kucing kesentuh begitu, maka itu baru dihukumi Anda terkena najis. Seperti itu. Karena Anda menyentuh wilayah yang yakin pasti najis. Karena setiap itu pasti pernah keluar kotoran. Tapi kalau kering dengan kering bersentuhan tidak akan memindah najis. Itu Anda pahami. Biar nyantai nanti. Nanti gendong kucing jadi. Ya cuman ya jangan digendong-gendong terus itu kucing. Gendong anak saja ya. Itu saja. Semoga Allah menjaga semuanya dari penyakit. Was-was. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, saya hamba Allah dari Banten ingin bertanya. Bagaimana hukumnya Buya kalau air mani keluar terus-menerus setelah berhubungan dengan suami? Sudah mandi wajib, ada lagi cairannya, lalu dibersihkan. Tapi dalam hitungan menit ada lagi cairannya sampai 24 jam setelah berhubungan baru gak keluar lagi. Ini kejadiannya selalu seperti ini kalau berhubungan badan Buya. Apa saya harus mandi terus Buya? Karena saya merasa ini sangat berat buat saya. Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia laki atau perempuan?
Hah? Perempuan, baik. Kini wahai ukhti yang solehah, Anda dengan ilmu akan terselesaikan. Jika seorang suami istri berhubungan, maka dia wajib mandi karena hubungan suami istri, biarpun tidak keluar mani. Nah, kemudian seorang istri itu mandi besar. Setelah mandi besar, bersih, ternyata ada rembesan keluar dan dia yakin itu air mani dengan ciri-cirinya. Itu ditanya, hubungan suami istri tadi juga keluar mani atau tidak? Jika Anda waktu hubungan itu keluar mani, Anda merasakan keluar mani, maka setelah Anda mandi besar kok keluar lagi, maka itu termasuk ada bagian mani Anda, maka betul Anda wajib mengulang mandi Anda. Tapi jika Anda waktu berhubungan tidak keluar mani, maka itu hanya membatalkan wudhu kalau betul keluar sampai ke permukaan alat. Maka Anda wajib wudhu saja, tidak wajib mandi. Ingat, dibedakan antara keluar mani atau tidak keluar mani. Ini yang pertama. Bunga, putik bunga. Kalau Anda tahu bunga matahari, Anda pencet putiknya itu ada anyir-anyir seperti air mani. Ya itulah air mani. Kemudian atau putih telur, atau adonan kanji. Itu para ulama menyebutkannya. Jadi ada aroma yang berbeda. Ya, itu. Kalau memang seperti itu, maka itu air mani. Tentunya itu tadi. Jika Anda waktu berhubungan mungkin merasakan bahasan yang ada pada wanita tidak selalu air mani. Air mani ada ciri yang khusus. Bisa saja bebahasan normal atau rutubal farj, bebahasan normal. Apalagi saat adanya syahwat dan seterusnya. Belum lagi nanti ada yang lainnya. Jadi tidak harus apalagi ada keputihan. Jadi tidak semua bebasahan yang ada pada wanita adalah air mani. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Penerimaan santri i'dad tahfidz, ini persiapan tahfidz. Ada kita santri tahfidz, usianya 12 tahun. Kemudian ada i'dad tahfidz, ada dari 12 tahun, tapi ternyata standar pengetahuannya sangat dasar, maka ini bisa saja masuk i'dad, persiapan untuk masuk tahfidz. Jadi yang sangat dasar dalam membaca Al-Quran, masuk i'dad, persiapan. Yang sudah mampu masuk kelas tahfidz. Baik. Pendaftarannya adalah 24 Rabiul Awal atau 1 November sampai 26 Jumadil Awal atau 30 Desember. Tes seleksi, tes wawancara orang tua wali santri, tes calon santri. Informasi atau daftar via WhatsApp 0821 1577 9231. Baik. Kemudian pendaftaran SDIku, SMPIku, SMAIku. Waktu pendaftaran adalah 27 Safar, 27 Jumadil Awal atau 1 Oktober, 31 Desember. Tes seleksi adalah 8 sampai 10 Jumadil Akhir atau 11 sampai 13 Januari. Pengumuman 29 Jumadil Akhir, 1 Februari. Informasi pendaftaran adalah 0877 1769 6821. Baik, kemudian pendaftaran tafaqquh fiddin untuk menjadi ustadz ulama. Waktu pendaftarannya adalah 25 Safar atau 2 Oktober sampai 15 Jumadil Awal atau 20 Desember. Persyaratan izin orang tua, izin guru. Kalau pernah mondok ke tempat lain harus izin guru. Seleksinya 22 Jumadil Awal, 1 Jumadil Akhir, 27 Desember sampai 4 Januari. Materi seleksi interview ya, Aqidatul Awam, Nadhoman, Juz Ammah, Safinah sampai Bab Thaharah. Kemudian juga pendaftarannya langsung ke nomor 085 3333 22707. Baik. Kemudian juga Al-Bajah Learning Center yang ingin kursus membaca Al-Quran seminggu sekali. Ini di luar pondok adanya. Bisa langsung aja daftar ke admin 0813 1652 5095 Al-Bajah Learning Center. Kemudian juga jangan lupa yang punya barang bekas jangan sampai betul-betul jadi bekas selamanya sampai menjadi barang rusak yang tidak berarti. Anda bisa menelpon kami, akan kami jemput agar menjadi barang berharga. Ke 0811 2306 222 atau 0811 2362 111. Kemudian juga infak center. Infak center ini sangat membantu, ini adalah untuk operasional pondok pesantren. Silakan Anda yang sudah bergabung lanjutkan, yang belum jangan ketinggalan. Ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 700 4292 atau 7400 7333.
atas nama Yayasan Al-Bahjah kode bank 451. Kemudian wakaf center, ini ingin mewakaf, ingin beli wakaf, beli tanah untuk diwakafkan, langsung aja atau pembangunan untuk wakaf, langsung aja ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777444179 atas nama wakaf tanah dan bangunan Al-Bahjah kode bank 451, atau Bank Muamalat nomor rekening 1390456 atas nama wakaf tanah dan pembangunan kode bank 147. Orang tua asuh alhamdulillah sudah banyak bergabung, orang tua asuh untuk mencetak kader-kader handal khusus. Mereka ini adalah orang tua asuh. Mereka akan jadi anak-anak Anda, khusus yang tidak punya anak. Atau anaknya sudah bagus agar menjadi semakin baik. Langsung aja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777555053 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah atau di kode bank 451, atau Bank Muamalat nomor rekening 13901011112 atas nama Al-Bahjah orang tua asuh kode bank 147. Dan ini adalah yang terpenting dari semuanya adalah jangan lupa Anda membayar zakat, itu wajib bagi yang sudah punya kewajiban membayar zakat. Jangan lupa membayar zakat karena pahalanya jauh lebih besar daripada sedekah-sedekah sebelumnya. Ini ada rekening zakat, tapi ingat bahwasanya zakat di sini tidak dimakan santri, santri tidak makan zakat, dan juga tidak digunakan untuk membangun pondok pesantren, tapi akan disalurkan kepada yang berhak dari kaum fakir dan miskin. Langsung aja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7200420.000 atas nama Yayasan Al-Bahjah kode bank 451, atau Bank Muamalat nomor rekening 1390789 atas nama Al-Bahjah Zakat Center kode bank 147. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Wahai Dan yang Maha Kasih, jaga kami, jaga keluarga kami. Jaga kami, jaga keluarga kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, masyarakat kami. Keindahan di dunia, mukaddimah keindahan kelak di surga. Bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang ya Allah mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wahai Dat yang Maha Kasih, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Angkat wabah dari kami ya Allah, ganti dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala penyakitnya ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala penyakitnya ya Allah. Dan kami mohon ampun ya Allah kepada-Mu dari kami pandai berucap ya Allah lalu tidak mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Jauhkan dari segala kekotorannya. Berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayil asqami. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf bunda selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini. Dan jangan lewatkan program penjabaran syarah Mutiara Hikmah yang rutin diadakan setiap Kamis malam Jumat di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan. Akhirnya saya Muhammad Haikal Kafabillah selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas segala perhatian Anda. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dan pembacaan doa kafaratul majelis
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam